myself C.H. Lingamaya, lecturer in economics, Government Degree College, Kamareddy. Today I am going to discuss one video lesson about microeconomics. That is, in that microeconomics, we are going to discuss monopolistic competition. So, with the help of PPT, so that we have to take more effectively. So, from that monopolistic competition, we can take one by one slides. That is, now we can take under imperfect competition. There are four markets. One is monopoly, and second one is oligopoly, and third one is monopolistic competition, and finally duopoly. So, in under imperfect competition, monopoly is a single seller, oligopoly is a few sellers, and monopolistic competition many sellers, and duopoly is two sellers. So, according to imperfect competition, sellers are differentiated from each market, but about many buyers are existing in every market. So that now we can take monopolistic competition. So, monopolistic competition is related to two authors. One is E.H. Chamberlain has published a book in 1933, that is a theory of monopolistic competition, as well as Srimati Joan Robinson published a book in 1933, that is a theory of imperfect competition. So, according to these two books, finally the curriculum or the syllabus designed by E.H. Chamberlain. So, from E.H. Chamberlain, when he has written the theory of monopolistic competition, అనగా ఏకస్వామ్య పోటీ సిద్ధాంతం. సో, ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ను ఏకస్వామ్య పోటీ సిద్ధాంతం అనే పుస్తకం ఆధారంగా ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ను రూపొందించడం జరిగింది. సో, ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో ముఖ్యంగా అంటే మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ monopolistic competition refers to a mixture of characteristics of perfect competition and features of monopoly market. So, here is some features are belongs to perfect competition and some features of monopoly. Both the features of or coexistence or both the features of includes as monopolistic competition. మనం చూస్తే ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ అనగా సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లోని లక్షణాలు ఏకస్వామ్యంలోని లక్షణాలను కలిపి ఉన్న మార్కెట్నే మనం ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ అంటాం. ముఖ్యంగా సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అంటే అందులో అధిక సంఖ్యలో అమ్మకందారులు కొనుగోలుదారులు ఉంటారు. ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో కూడా అధిక సంఖ్యలో అమ్మకందారులు కొనుగోలుదారులు ఉంటారు. కానీ ఏకస్వామ్య మార్కెట్లో ఒకే అమ్మకందారుడు ఉంటాడు, ఏకస్వామ్య నియంత్రణ శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ అనగా సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉన్న అధిక సంఖ్యలో అమ్మకందారులు కొనుగోలుదారులు, ఏకస్వామ్యంలో ఉన్న ఏకస్వామ్యదారునికి కలిగి ఉన్న నియంత్రణ శక్తి, ఈ రెండు లక్షణాలు కలిసి ఉన్న మార్కెట్నే మనం ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ అంటాం. అందుకే ఇన్ ది బిగినింగ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ monopolistic competition refers to a mixture of characteristics of perfect competition and features of monopoly market. అందుకే ఈ స్లోగన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్కు సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్కు ఒక్కటే తేడా ఏంటంటే ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లోనేమో వస్తు భిన్నత్వం ఉంటుంది, సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లోనేమో సజాతీయమైన వస్తువులు అనగా ఐడెంటికల్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ అండర్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, వెరాజ్ మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఇంకొక రెండవ ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే comparatively with perfect competition under monopolistic competition. So, comparatively perfect competition under monopolistic competition. Firms are size in small. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో
అమ్మకందారులు లేదా సంస్థలు పెద్ద మొత్తంలో వస్తురాశిని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. అనగా సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి సంస్థలన్నీ కూడా సజాతీయమైన వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. కాబట్టి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉన్న సంస్థలు సైజులో పెద్ద మొత్తంలో ఉంటాయి. అంటే అండర్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ దేర్ షేర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఈజ్ మోర్ అండ్ మోర్. బట్ వెరాజ్ monopolistic competition, they are making or they are producing the products are differentiated from each firm. So that is why firms are sizing small comparatively perfect competition. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్తో పోల్చినప్పుడు సైజింగ్ స్మాల్ అనేది ఎందుకు చెప్పడం జరిగింది అంటే, నార్మల్గా సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి సంస్థలకు ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో ఉన్న సంస్థలకు అదే ముఖ్యమైనటువంటి తేడాగా మనం గమనించవచ్చు. సో కాబట్టి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్కు ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్కు ఒకటే తేడా. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అధిక సంఖ్యలో అమ్మకందారులు కొనుగోలుదారులు ఉండి సజాతీయమైన వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తే, ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో సంస్థలు అధిక సంఖ్యలో అమ్మకందారులు కొనుగోలుదారులు ఉన్నప్పటికీ వస్తు భిన్నత్వాన్ని, వస్తు వైవిధ్యాన్ని, వస్తువులో ఏదో కొంత భిన్నత్వాన్ని చూపించి వస్తువులను అమ్మకాలు కొనుగోలు చేసే మార్కెట్నే ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ అంటారు. సో అందుకే మనకు సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్కు ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్కు ఉన్నటువంటి మేజర్ డిఫరెన్స్ అదే. అయితే మనం ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్, సో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీటెయిల్డ్ డిస్కషన్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ features of monopolistic competition, whereas characteristics of monopolistic competition. So according to characteristics or features of monopolistic competition, there are some headings are there. So we will discuss about one by one. So first feature or first characteristics of the monopolistic competition, we can take a large number of sellers and buyers. According to monopolistic competition, comparatively perfect competition, there is a same feature is existing under monopolistic competition. You can take large number of sellers and buyers are existing. Yes, according to monopolistic competition, large number of sellers are existing. Buyers is existing, many buyers are existing in every market, but we will discuss about large number of sellers. So according to monopolistic competition, large number of sellers are existing. So every firm and every seller is making slight difference or small differentiated from each firm, from each organization. So every firm will be making closed substitutes. So according to every firm, they will be making closed substitutes. Mean to say that they are producing closed substitutes. They are not making perfectly substitutes. So that is why every firm is producing same products, even though they are differentiated, product differentiation is existing. So that is why every firm will be going to get more sales, more profits. So that is why అనగా ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో అధిక సంఖ్యలో అమ్మకందారులు ఉన్నప్పటికీ ప్రతి అమ్మకందారుడు లేదా ప్రతి సంస్థ ఉత్పత్తి చేసే వస్తురాశి మిగతా సంస్థలతో పోల్చినప్పుడు కొంత తేడా ఉంటుంది. కాబట్టి భిన్నత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రతి సంస్థ ఏం చేస్తుందంటే, మిగతా సంస్థల కంటే మా సంస్థకు సంబంధించినటువంటి వస్తువు నాణ్యమైనటువంటి వస్తువు, లేదా మిగతా సంస్థల కంటే భిన్నమైనటువంటి వస్తువు, మిగతా సంస్థల కంటే మేలు రకమైన వస్తువు అని చెప్పేసి చూపించి ఎక్కువగా అమ్మకాలను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అదేవిధంగా ఎక్కువ లాభాలు ఆర్జించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో మీకు ఎక్కడక్కడ కనిపించదు. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో సజాతీయమైన వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. కాబట్టి అధిక లాభాలు అంటే ఎక్కువ అమ్ముకోవడం ద్వారా లాభాలు వస్తాయి తప్ప ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉండదు. ఐడెంటికల్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి. కానీ వెరాజ్ మోనోపాలిస్టిక్ కాంపిటీషన్కి వచ్చేసరికి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ ఉన్నప్పటికీ ఎవ్రీ ఫర్మ్ హ్యాస్ టు డిఫరెన్షియేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ ఫర్మ్. కాబట్టి అధిక సంఖ్యలో అమ్మకందారులు ఉన్నప్పటికీ ప్రతి సంస్థ కూడా వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసి అమ్మడానికి ఏదో కొంత భిన్నత్వాన్ని, తేడాను చూపించి ఎక్కువ మొత్తంలో అమ్మకాలను కొనసాగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఎక్కువ లాభాలు
పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఇది ఏ విధంగా వస్తుంది అనేదాన్ని మనం రెండవ ఫీచర్ను చూసినప్పుడు, దట్ ఈస్ ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్. ఎస్, జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ మీ దట్ అండర్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ from many sellers are there, here is also many sellers are there, but they are making product differentiation. వస్తు భిన్నత్వము, ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ అనగా వస్తు వైవిధ్యము లేదా వస్తు భిన్నత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. వస్తువులో ఏదో కొంత తేడా, రకరకాలైనటువంటి తేడాలు చూపించి, రకరకాలైనటువంటి భిన్నత్వాన్ని చూపించి, మరి మిగతా సంస్థల కంటే మేలు రకమైనదని, నాణ్యమైనదని చూపించి ఎక్కువ మొత్తంలో వస్తువులను అమ్ముకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో ముఖ్యంగా మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్లో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్. అండర్ ది ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ there are four coins, or there are four types of differentiation will be existing from each firm. So you can take the first differentiation is under the product differentiation, that is qualitative difference. So మీకు ముందే చెప్పాను, వస్తువు నాణ్యమైనదిగా చూపించి, మిగతా సంస్థల కంటే, మిగతా అమ్మకందారుల కంటే మా వస్తువు నాణ్యమైనదిగా చూపించి వస్తువులను అమ్మకాలు పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. నాణ్యమైనదని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఆ సంస్థ రూపొందించేటటువంటి మిగతా నెక్స్ట్ మనం వాటిని గురించి మనం మాట్లాడతాం. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కావచ్చు, వ్యాపార ప్రకటనలు కావచ్చు, ప్రచారాలు కావచ్చు, రకరకాలైనటువంటి మార్గాల ద్వారా క్వాలిటేటివ్ డిఫరెన్స్ చూపించి, వాస్తవంగా ఒక సంస్థకు సంబంధించినటువంటి వస్తువు నాణ్యమైనది ఇక ఉంటే డెఫినెట్గా వినియోగదారుల వస్తువులను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి ఇందులో బేసిక్గా ముఖ్యంగా మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్లో సంస్థలు, ఎక్కువ మొత్తంలో సంస్థలు ఉన్నప్పటికీ ప్రతి సంస్థ కూడా నాణ్యమైన వస్తువులను తయారు చేయడంతో పాటు ఆ వస్తువును తయారు చేసామని వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేయడం. సో దాన్ని ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేయడంలో భాగంగానే క్వాలిటేటివ్ డిఫరెన్స్ను చూపించి వస్తువులను ఎక్కువ అమ్మకాలను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అదేవిధంగా ఎక్కువ మొత్తంలో లాభాలు ఆర్జించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. సో అకార్డింగ్ టు ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్, ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ క్వాలిటేటివ్ డిఫరెన్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇమాజినేటివ్ డిఫరెన్స్. ఇమాజినేటివ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఊహాజనితమైన తేడా. నార్మల్గా ప్రతి సంస్థ కూడా ఏం చేస్తుంది అంటే ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులు వ్యాపార ప్రకటనల ద్వారా లేదా ప్రచారాల ద్వారా ప్రజలను అంటే వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి కొన్ని ప్రకటనలు ఎలా ఉంటాయంటే, నిజంగా ఈ తేడా ఉందా, మిగతా సంస్థల కంటే ఈ సంస్థకు సంబంధించినటువంటి వస్తువు నాణ్యమైనదిగా ఉత్పత్తి చేయగలుగుతున్నాం అని చెప్పేసి చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. ప్రకటనల ద్వారా చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. ప్రకటనల ద్వారా వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. ప్రకటనల ద్వారా, ప్రచారాల ద్వారా వినియోగదారులని పెద్ద మొత్తంలో ఆకర్షించి ఎక్కువ మొత్తంలో అమ్మకాలను పెంచుకొని ఎక్కువ మొత్తంలో లాభాలు ఆర్జించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. మనం ముందు స్లైడ్లో మనం చూస్తాం ఎట్లాంటి కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అనేది. సో అది ఇమాజినేటివ్ డిఫరెన్స్. మూడవది పర్చేసింగ్ యూటిలిటీస్. ఎస్, పర్చేసింగ్ యూటిలిటీస్ అనగా కొనుగోలు ప్రయోజనాలు. నార్మల్గా సంస్థలు మరి కొన్ని రకాలైనటువంటి ప్రయోజనాలను వినియోగదారులకు అందించడం ద్వారా, పర్చేజ్ యూటిలిటీస్ను పెంపొందించడం ద్వారా వినియోగదారులను ఎక్కువ మొత్తంలో ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. కాబట్టి ఎట్లాంటి కొనుగోలు ప్రయోజనాలు ఉంటాయంటే, కొన్ని వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా కొన్ని రకాలైనటువంటి బహుమతులను అందించడం, గిఫ్ట్ ప్యాక్స్. లైక్ యూ కెన్ టేక్ వెన్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ సంతూర్ సోప్, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ రేనాన్స్ పెన్. సో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ వన్ ప్రోడక్ట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అదర్ ప్రోడక్ట్ విల్ బి గిఫ్టెడ్ బై దట్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్. అంటే కొన్ని వస్తువులను మనం కొనుగోలు చేయడం ద్వారా కొన్ని రకాలైనటువంటి బహుమతులు ఆ వస్తువుల ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందుకే కొనుగోలు ప్రయోజనాలు అనేవి ఉంటాయి. గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడం కావచ్చు, కొన్ని సంస్థలు హోమ్ డెలివరీ చేయడం, ఉచితంగా హోమ్ డెలివరీ చేయడం కావచ్చు. మరికొన్ని సంస్థలు వాటి ద్వారా సప్లిమెంటరీ గూడ్స్ కొన్ని ఉచితంగా అందించడం కావచ్చు. రకరకాలైనటువంటి వస్తువులను మరి పర్చేజింగ్ యూటిలిటీస్ ద్వారా మనకు అందించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్లో క్వాలిటేటివ్ డిఫరెన్స్తో పాటు, ఇమాజినేటివ్ డిఫరెన్స్తో పాటు మూడవది పర్చేజింగ్ యూటిలిటీస్ అనేవి ఉంటాయి. నాలుగవది మనం చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది, మన నిత్య జీవితంలో మనం వాడేటటువంటి కొన్ని
వందల వేల వస్తు సేవలు మనం ఈ మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్లో కొన్ని వస్తువులను చూస్తాం. అందులో ముఖ్యంగా కలర్, ప్యాకింగ్, ఫ్లేవర్ మొదలైనటువంటి డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. మీరు ముఖ్యంగా పేస్ట్లకు సంబంధించినప్పుడు చూసినప్పుడు కాల్గేట్ కానీ లేదా క్లోజప్ కానీ చూసినప్పుడు అందులో రకరకాలైనటువంటి కలర్స్ ఉంటాయి, రకరకాలైనటువంటి ప్యాకింగ్స్ ఉంటాయి, రకరకాలైనటువంటి ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. కొన్ని సాల్టెడ్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి, కొన్ని స్వీట్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. రకరకాలైనటువంటి ఫ్లేవర్స్ను వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి కలర్ కావచ్చు, కలర్ కాంబినేషన్ కావచ్చు, ప్యాకింగ్ డిఫరెన్స్ కావచ్చు, ఫ్లేవర్ డిఫరెన్స్ కావచ్చు, ఈ రకంగా అనేక రకాలైనటువంటి డిఫరెన్సెస్ను చూపించి మరి మొనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్లో సంస్థలు ఏం చేస్తాయంటే ముఖ్యంగా ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ద్వారా వస్తువులను మిగతా సంస్థల కంటే మరి నాణ్యమైనవి లేదా మేలు రకమైనవి లేదా అనేక రకాలైనటువంటి తేడాలను చూపించి ఎక్కువ మొత్తంలో అమ్మకాలను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. కాబట్టి ఫీచర్స్ ఆఫ్ మొనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్లో ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ మొనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్గా మనం మాట్లాడుకుంటాం. మూడవది క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. జస్ట్ నౌ మీకు ఇంతకుముందుకే నేను చెప్పాను, క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే సమీప ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు. మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్లో మనం ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి వస్తువులు మరి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో లాగా ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు కావు, క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ మాత్రమే, పూర్తిగా ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు కావు. పూర్తిగా ప్రత్యామ్నాయ వస్తువులు కావు కాబట్టి మనకు ప్రతి సంస్థ మిగతా సంస్థల కంటే ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులు సమీపంగా ప్రత్యామ్నాయాలు ఉంటాయి. కాబట్టి వినియోగదారులు తమకు నచ్చిన వస్తువును ఎంపిక చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఎందుకు అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో వినియోగదారులు చాలా రకాలైన ఒక వస్తువుకు సంబంధించినటువంటి వస్తువులు కొన్ని వందల వేల వస్తువులు ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు పేస్ట్లను తీసుకుంటే దాదాపు 20 to 30 పేస్ట్లు ఉంటాయి. షాంపూస్ తీసుకున్నా లేదా సబ్బులను తీసుకున్నా రకరకాలైనటువంటి మనం వాడేటటువంటి చాలా వస్తువులను తీసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ ఆప్షన్స్ కలిగినటువంటి వస్తువులు ఉంటాయి. కాబట్టి మరి మార్కెట్లో ఏ వస్తువులను కొనాలి, ఏ వస్తువులను ఇష్టపడాలి అనేది ఆ ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులు ముఖ్యంగా వినియోగదారులను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి ఆ రకంగా ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ముఖ్యంగా క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్ ద్వారా వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. మూడవది ఫ్రీ ఎంట్రీ అండ్ ఫ్రీ ఎగ్జిట్. ఎస్, సంస్థ ఏకస్వామ్య పోటీ, వెన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ అండర్ monopolistic competition. So when profits are firms are getting profits, so immediately new firms are enter into this market. When firms are getting losses, automatically firms will be exist from this monopolistic competition. Here is when firms are enter and when firms are exit without any restrictions. There was no restrictions at all. వీటికి ఎటువంటి నియమ నిబంధనలు లేవు. సంస్థలు స్వేచ్ఛగా ప్రవేశిస్తాయి, స్వేచ్ఛగా నిష్క్రమిస్తాయి. అనగా లాభాలు వచ్చినప్పుడు ప్రవేశిస్తాయి, నష్టాలు వచ్చినప్పుడు నిష్క్రమిస్తాయి. లాభాలు ఎప్పుడు వస్తాయంటే మార్కెట్లో ఏ సంస్థలైతే నాణ్యమైనటువంటి వస్తువులను, వినియోగదారులను ఆకర్షించేటటువంటి వస్తువులను, వినియోగదారులను అభిరుచుల మేరకు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులను, వినియోగదారులు ఫ్యాషన్లకు అనుగుణంగా ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులను ఏ సంస్థలు అయితే ఉత్పత్తి చేస్తాయో ఆ సంస్థలు డెఫినెట్గా మరి మార్కెట్లో ఎక్కువ కాలం ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఎక్కువ కాలం మార్కెట్లో ఉంటాయి, ఎక్కువ కాలం పేరు ప్రతిష్టలను పొందేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అందుకే సంస్థలు స్వేచ్ఛగా ప్రవేశించడానికి, స్వేచ్ఛగా నిష్క్రమించడానికి ఎటువంటి ఆటంకాలు కానీ, ఎటువంటి నియమ నిబంధనలు కానీ, ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేటివి ఉండవు. డెఫినెట్లీ it is a free to enter, it is free to exit from this monopolistic competition. So next features of monopolistic competition, that is a selling costs. So this selling costs were one of the important features of monopolistic competition. మీరు గమనించినట్లయితే సెల్లింగ్ కాస్ట్ అనగా అమ్మకపు వ్యయాలు. నార్మల్గా రెండు రకాలైనటువంటి వ్యయాలను చూస్తాం. వన్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్. వుడ్ యు నో ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్?
Production costs are known as when we are making the goods and services, some costs will be incurred. Some costs, some expensive costs are incurred. But whereas the goods will be selling more and more, it is based on the selling costs. సో ఇక్కడ అమ్మకపు వ్యయాలు లేదా ఉత్పత్తి వ్యయాలు అంటాం. అమ్మకపు వ్యయాలంటే వస్తువుల యొక్క అమ్మకాలను వస్తువుల యొక్క డిమాండ్ పెంచుకోవడానికి చేసే వ్యయాన్ని మనం అమ్మకపు వ్యయం అంటాం. మరి ఉత్పత్తి వ్యయము అంటే వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయడానికి అయ్యేటటువంటి ఖర్చును, వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయడానికైనటువంటి వ్యయాన్ని మనం ఉత్పత్తి వ్యయము అంటాం. నార్మల్గా ప్రతి సంస్థలు కూడా వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. కొన్ని మార్కెట్లో సంస్థలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, కానీ అమ్మకపు వ్యయాలను చేయవు. నార్మల్గా ఈ ప్రస్తుత ప్రపంచంలో, ముఖ్యంగా గ్లోబల్ వరల్డ్లో చాలా సంస్థలు, అంటే చిన్న సంస్థల నుంచి పెద్ద సంస్థల వరకు వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ రోజుల్లో సెల్లింగ్ కాస్ట్ అనేది తప్పనిసరిగా ఒక ముఖ్యమైనటువంటి భాగంగా సంస్థల యొక్క ఉత్పత్తి వ్యయంతో పాటు అమ్మకపు వ్యయాన్ని చేస్తున్నాయి. అంటే అకార్డింగ్ టు ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఈజ్ ఇన్విటబుల్. బట్ వెరాజ్ monopolistic competition, every firm is used to do some expenditure about the selling cost. ప్రతి సంస్థ కూడా, ఏకస్వామి పోటీ మార్కెట్లో ఉన్న సంస్థలు డెఫినెట్గా అమ్మకపు వ్యయాలను చేస్తూ ఉంటాయి. అమ్మకపు వ్యయాలు లేకుండా వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయడం అనేది సర్వసాధారణంగా, అమ్మకాలను పెంచుకోవడం వస్తువుల యొక్క డిమాండ్ను పెంచుకోవడం అనేది అమ్మకపు వ్యయాలు లేకుండా జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉండదు. ఎందుకంటే వస్తువులు ఎక్కువ మొత్తంలో డిమాండ్ పెంచాలన్నా, ముఖ్యంగా వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని, వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ను అందించాలనుకుంటే డెఫినెట్గా అమ్మకపు వ్యయాలు అనేటివి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తాయి. అందుకే మనం సెల్లింగ్ కాస్ట్ చాలా డామినెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుందని చెప్పవచ్చు. దేంట్లో ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో సెల్లింగ్ కాస్ట్ చాలా మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుందని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా అమ్మకపు వ్యయాలు అనగా వ్యాపార ప్రకటనలను, ప్రచారాలపైన చేసేటటువంటి వ్యయాన్ని మనం అమ్మకపు వ్యయాలు అంటాం. ఇవాళ ఈ గ్లోబల్ వరల్డ్లో లేదా మోడర్న్ వరల్డ్లో, కంప్యూటర్ వరల్డ్లో మనం గమనించినట్లయితే వితౌట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫర్మ్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిస్టింగ్ అండర్ ది monopolistic competition. Every firm will be existing, every firm will be playing the role. It is based on only selling costs. Selling costs are అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లేకుండా సంస్థలు మరి మనుగడ అనేది చాలా ప్రశ్నార్థకమైనటువంటి విషయంగా మనం చూస్తున్నాం. మీరు చూడండి, మార్కెట్లోకి ఒక వస్తువు వస్తుంది అనగానే ఒక బిఫోర్ 3 to 4 months ఆర్ బిఫోర్ 6 months ఆ వస్తువుకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని వినియోగదారులకు అందించడానికి సంస్థలు ఏం చేస్తున్నాయంటే వ్యాపార ప్రకటనలు లేదా ప్రచారాల ద్వారా మనకు అందిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాపార ప్రకటనలు అనేవి 2 రకాలైనటువంటి మార్గాల ద్వారా అందిస్తాయి. ఒకటి ప్రింట్ మీడియా, రెండవది ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా. ప్రింట్ మీడియా అనుకున్నప్పుడు అంటే ముద్రణ ప్రచారాలు, ముఖ్యంగా న్యూస్ పేపర్స్ కావచ్చు, మ్యాగజైన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే జర్నల్స్ కావచ్చు, రకరకాలైనటువంటి పుస్తకాలు కావచ్చు, నావెల్స్ కావచ్చు, రకరకాలైనటువంటి ప్రింట్ మీడియా ద్వారా అందిస్తాయి. దీంతో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం. ఒకప్పుడు టెలివిజన్, రేడియో, టెలివిజన్ లాంటివి మాత్రమే ఉండేవి. ఇప్పుడు మనకు ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా, ముఖ్యంగా యూట్యూబ్ కావచ్చు, లేకపోతే ట్విట్టర్ కావచ్చు, వాట్సాప్ కావచ్చు, లేకపోతే రకరకాలైనటువంటి మార్గాల ద్వారా చాలా వస్తువులను ఇవాళ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది. దాని ద్వారానే ఎక్కువ మొత్తంలో సేల్స్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. ఎప్పుడో నేను చిన్న అంటే స్కూల్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక నిర్మా అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చేది. ఒక పాప దాంట్లో మనకు ఫిగర్లు, ఆ బొమ్మలు కనిపించేది. ఆ నిర్మా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి చాలా, అంటే నిజంగా కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే ఎట్లా రూపొందిస్తారు ఏంటి అనేది దాని ద్వారా ఇప్పటికీ యాడ్ వస్తుంది. అట్లాంటి కొన్ని వందల వేల అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ను ప్రతి సంస్థ కూడా ఆ సంస్థకు సంబంధించిన వస్తువులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని
వినియోగదారులను తెలియజేయడానికి, ఆకర్షించడానికి వ్యాపార ప్రకటనల ద్వారా లేదా ప్రచారాల ద్వారా అన్వేషించి వాటిని సమాచారాన్ని తెలియజేసి ఎక్కువ మొత్తంలో సేల్స్ పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ రకంగా సెల్లింగ్ కాస్ట్ నార్మల్గా మనం చూస్తున్నాం. ప్రపంచంలో మనకు తెలియని వస్తువుకు సంబంధించినటువంటి తెలియని వస్తు సేవలకు సంబంధించినటువంటివి ఈ ప్రకటనల ద్వారా ప్రచారాల ద్వారా మనకు అందిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మనం ఓన్లీ టెలివిజన్, రేడియో అనేవి పాతకాలం ప్రచార మార్గాలు. ఇప్పుడు ప్రస్తుతము సోషల్ మీడియా ద్వారా ట్విట్టర్ కానీ, యూట్యూబ్ కానీ, లేకపోతే రకరకాలైనటువంటి వాట్సాప్ కానీ, రకరకాలైనటువంటి మార్గాల ద్వారా ఈ వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని మార్కెట్లోకి వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. సో వితౌట్ సెల్లింగ్ కాస్ట్ no firm will be existing under this monopolistic competition. Every firm will be existing on the basis of selling costs. Without selling costs, the firm will not be existing, the firm will not be getting profits, the firm will not be getting more sales maximization will be increasing, as well as they will be going to get more profits. So it is based on these things. Definitely selling costs are most useful for to get more profits. So that is why every firm will be using selling costs. So ఇది ఫీచర్స్ ఆఫ్ మోనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్లో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఫీచర్గా మనం మాట్లాడుకుంటాం. నెక్స్ట్ వన్, ల్యాక్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ది మార్కెట్. ఎస్, ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో సంస్థలు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులు అధిక సంఖ్యలో అమ్మకందారులు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి సంస్థ ఉత్పత్తి చేసే వస్తువుకు సంబంధించిన సమాచారానికి వినియోగదారులకు సరైనటువంటి సమాచారం ఉండదు. అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, ఒక వస్తువుకు సంబంధించిన వస్తువే చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉంటాయి. మరి చాలా వందల వేల వస్తువులు ఉన్నప్పుడు ప్రతి వస్తువు వెనుక 10 to 15 యాడ్స్ ఉండడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వినియోగదారులకు ఈ ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది, సంపూర్ణ పరిజ్ఞానం అనేది వినియోగదారులకు ఉండదు. వినియోగదారులకు తక్కువ సమాచారం, సరైనటువంటి సమాచారం ఉండదు. కాబట్టి ప్రతి సంస్థకు కూడా వినియోగదారుల యొక్క వీక్నెస్ను గమనించి ప్రతి సంస్థ కూడా యాడ్స్ను రూపొందించి, అది చిన్న వస్తువు కావచ్చు, ఎక్కువ ధర కలిగిన వస్తువు కావచ్చు, తక్కువ ధర కలిగిన వస్తువు కావచ్చు, మనం వాడేటటువంటి 2 రూపీస్ 3 రూపీస్ షాంపూస్ కూడా చాలా పెద్ద మొత్తంలో కోట్ల రూపాయలు స్పెండ్ చేసి యాడ్స్ను రూపొందించి ఎక్కువ మొత్తంలో సేల్స్ను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ రకంగా ల్యాక్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ది మార్కెట్. సో మార్కెట్కి సంబంధించినటువంటి సమాచారము చాలా తక్కువగా ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సో దీన్ని ఆసరగా చేసుకొని, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది firms about the monopolistic competition, every firm will be using according to weakness of the consumers. So the firms will be going to get more sales or more profits. ఎక్కువ మొత్తంలో అమ్మకాలను పెంచుకోవడమైనా, ఎక్కువ మొత్తంలో లాభాలు పెంచుకోవడమైనా వినియోగదారుల యొక్క అమాయకత్వం, వినియోగదారుల యొక్క బలహీనతలను ఆధారంగా చేసుకొని ఇవాళ మార్కెట్లో చాలా వస్తువులను, చాలా సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి వస్తువులను ఎక్కువ మొత్తంలో అమ్మకాలు పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. మీరు గుండు సూది నుంచి మొదలు పెడితే ఏరోప్లేన్ వరకు కూడా ప్రతి వస్తువుకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని యాడ్స్ రూపంలో, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ రూపంలోనే ప్రజలకు అందిస్తున్నాయి. తద్వారానే వినియోగదారులు ఆ వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని పొందుతున్నారు. కానీ ఎక్కువ మొత్తంలో మరి వస్తువులు ఉత్పత్తి అవుతున్నప్పుడు చాలా వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి సంపూర్ణ పరిజ్ఞానం వినియోగదారులకు ఉండదు. కాబట్టి సో వినియోగదారులకు అవకాశం లేదు. కాబట్టి 1-2 వస్తువులకు సంబంధించిన సమాచారం అంటే తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ మనం నిత్య జీవితంలో వాడేటటువంటి కొన్ని వందల వేల వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయబడుతుంటాయి. కాబట్టి ఆ రకంగా ఎక్కువ మొత్తంలో వస్తువులు ఉత్పత్తి చేయబడతాయి. కాబట్టి అన్ని వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి, మనం ఉపయోగించబడే అన్ని వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి సమాచారం తక్కువగా ఉంటుంది. సరైనటువంటి సమాచారం అవగాహన వినియోగదారులకు ఉండదు. కాబట్టి డెఫినెట్గా ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో సంస్థలు ఎక్కువ మొత్తంలో ఈ
వీరి యొక్క బలహీనతలను ఆధారంగా చేసుకొని ఎక్కువ మొత్తంలో యాడ్స్ను రూపొందించి సేల్స్ను పెంచుకొని లాభాలు పెంపొందించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్. మీకు నేను బిగినింగ్ స్లైడ్లో మీకు చెప్పాను, నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ known as without price competition. Without price competition, every firm will be using non price competition. మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, కొన్ని వస్తువులను మనకు వ్యాపార ప్రకటనలో చూపిస్తూ ఉంటారు. ధరపరమైన పోటీ కాదు, ధరేతర పోటీ అంటే నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్. ధరేతర పోటీ అనగా మనం వినియోగించబడే చాలా వస్తువులు నిత్య జీవితంలో మార్కెట్ నుంచి, ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ నుంచి మనం కొనుగోలు చేసేటప్పుడు మనం కొన్ని వస్తువులను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా వాటితో పాటు కొన్ని వస్తువులను ఉచితంగా బహుమతులు అందించడం, దట్ ఈస్ గిఫ్ట్స్ కావచ్చు, హోమ్ డెలివరీ కావచ్చు, లేకపోతే రకరకాలైనటువంటి కూపన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇతర రకాలైనటువంటి ధరకు కాకుండా ఇతర రకాలైనటువంటి ప్రయోజనాలను, కొనుగోలు ప్రయోజనాలు అని చెప్పేసి మీకు ఇంతకుముందుకు నేను స్లైడ్లో చెప్పాను. సో నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్ అంటే డెఫినెట్గా ధర కాకుండా ఇతర మార్గాల ద్వారా వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. మీకు ఈ నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్లో ముఖ్యంగా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ మీకు చెప్పాల్సి ఉంది, కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ అంటాం. సో కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ అంటే నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్తో పాటు కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ అనగా గొంతుకోత పోటీ. మీరు అయితే ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లోకి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఒక తేడా మీరు గమనించారని అనుకుంటున్నాను. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో సంస్థల మధ్య పోటీ ఉంటుంది, కానీ కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ ఉండదు. అక్కడ హెల్దీ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. ఎందుకు హెల్దీ కాంపిటీషన్ అని అంటున్నానంటే, సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులు ఐడెంటికల్ ప్రోడక్ట్స్ లేదా సజాతీయమైన వస్తువులు అంటాం. కానీ వేరాజ్ మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్లో సజాతీయమైన వస్తువులు ఉండవు, ప్రోడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది. ఏదో లిటిల్ బిట్ స్లైట్ డిఫరెన్స్, అది కలర్లో కానీ ప్యాకింగ్లో కానీ, మీకు ముందు స్లైడ్లో చెప్పాను, కలర్లో డిఫరెన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ప్యాకింగ్లో కావచ్చు, లేకపోతే ఫ్లేవర్లో కావచ్చు, లేకపోతే క్వాలిటేటివ్ డిఫరెన్స్, ఏదైనా ఒక డిఫరెన్స్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి అండర్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఓన్లీ healthy competition is existing, but whereas monopolistic competition, cutthroat competition is existing. సో గొంతుకోత పోటీ అనేది ఉంటుంది. గొంతుకోత పోటీ అనగా ప్రతి సంస్థ తాను ఉత్పత్తి చేసే వస్తువులు మార్కెట్లో ఎక్కువ మొత్తంలో అమ్మకాలు పెంచుకోవాలి, ఎక్కువ మొత్తంలో సేల్స్ పెరగాలి, ఎక్కువ మొత్తంలో లాభాలు రావాలి అని చెప్పేసి ప్రతి సంస్థ కూడా ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి ప్రతి సంస్థకి సంబంధించినటువంటి వస్తువు నాణ్యమైనదిగా చూపించబడుతుంది. కాబట్టి చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఏ విధంగా చూపిస్తుంది? వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రకటనల ద్వారా, వ్యాపార ప్రకటనల ద్వారా, వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రచారాల ద్వారా, వివిధ రకాలైనటువంటి అనేక మార్గాలను ఈ కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్లో మనకు చూపించి గొంతుకోత పోటీ ద్వారా ప్రతి సంస్థ కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో అమ్మకాలను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అమ్మకాలు పెరుగుతున్నాయంటే డెఫినెట్గా లాభాలు పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సంస్థలు మార్కెట్లో ఎక్కువ షేర్ను ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి. కాబట్టి అందుకే నాన్ ప్రైస్ కాంపిటీషన్తో పాటు కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ అనేది కూడా ఒక ఫీచర్గా మనం భావించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ప్రైసింగ్ డిసిషన్. ఎస్, మీరు సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ప్రైస్ డిసిషన్ అనేది మీరు గమనించి ఉంటారు. సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ప్రైస్ డిసిషన్ అనేది మనకు ఇక్కడ the demand and supply will be price makers, but whereas the sellers are price takers. Under perfect competition, the sellers are price takers, price receivers. They are not price makers. Under perfect competition, the sellers are only price receivers, price takers, but they are not price makers. Whereas demand and supply will be determine the price under perfect competition. ఎందుకు అంటే సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో సజాతీయమైన వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. కాబట్టి సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో అమ్మకందారులు, కొనుగోలుదారులు ధరను స్వీకరించే వాళ్ళు అవుతారు. అందుకే ప్రైస్ రిసీవర్స్ అంటాం, ప్రైస్ టేకర్స్ అంటాం.
ప్రైస్ను నిర్ణయించే వాళ్ళు కాదు. అక్కడ ప్రైస్ నిర్వాహకులు ఎవరు అంటే డిమాండ్ మరియు సప్లైలు మాత్రమే ఉంటాయి. మరి బట్ వేర్ యాజ్ మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ ఇక్కడ ప్రైస్ రిసీవర్స్ కాదు, ప్రైస్ మేకర్స్ కాదు అంటారు. నైదర్ ప్రైస్ రిసీవర్స్ నార్ ప్రైస్ మేకర్స్. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ప్రైస్ను నిర్వహించడం అంటే ప్రైస్ డిసిషన్ అనేది ధరను నిర్ణయించే వాళ్ళు కాదు, ధరను స్వీకరించే వాళ్ళు కాదు. సో అకార్డింగ్ టు the advertisements, the people, the consumers has to get more sales, has to get more demand. So according to demand, so according to sales, so the sales will be maximized, the profits will be maximized. కాబట్టి ప్రైస్ డిసిషన్ అనేది, ధర నిర్ణయం అనేది ఇక్కడ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో వలె లేదు. ధరను నిర్ణయించే వాళ్ళు కాదు, ధరను స్వీకరించే వాళ్ళు కాదు. అక్కడ క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ప్రైస్ మేకర్స్ ఆర్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై, ప్రైస్ రిసీవర్స్ ద సెల్లర్స్ అండ్ బయ్యర్స్. బట్ వెరాజ్ మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్, ద సెల్లర్స్ అండ్ బయ్యర్స్ దే ఆర్ నాట్ ప్రైస్ మేకర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దే ఆర్ నాట్ ప్రైస్ రిసీవర్స్. సో అకార్డింగ్ టు డిమాండ్ ఓన్లీ, అకార్డింగ్ టు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఓన్లీ, ఎవ్రీ ఫర్మ్ will be going to get they are making with the help of advertisements, they are making advertisements, and with the help of advertisements they will be going to get more sales and more profits. ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. లాస్ట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్, మోర్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ కర్వ్. సో ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ కర్వ్, so more elasticity of demand curve is like under perfect competition, the average revenue curve, the marginal revenue curve, and the price curve will be, it is equal to x axis. మనము సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో సగటు రాబడి రేఖ కానీ, ఉపాంత రాబడి రేఖ కానీ, ధర రేఖ కానీ ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటాయని అంటాము. ఎందుకు ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటాయంటే సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ధర ఒకటే ఉంటుంది, వస్తువు ఒకటే ఉంటుంది. అమ్మకందారులు ఉత్పత్తి చేసే వస్తువు సజాతీయం కాబట్టి అక్కడ అన్నీ కూడా ఒకటే కాబట్టి దెర్ వాజ్ నో చేంజ్ ఎట్ ఆల్. కాబట్టి అందుకే ఏఆర్ ఎంఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్. బట్ వెరాజ్ మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ మోర్ elasticity of demand curve. మీన్ టు సే దట్ డిమాండ్ వ్యాకోచత్వము అధికంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ప్రతి సంస్థ కూడా ఉత్పత్తి చేసే వస్తువు ఏదో ఒక తేడాను చూపిస్తాయి కాబట్టి ఆ తేడాను చూపించి అమ్మకాలను పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి కాబట్టి అందుకే ఇక్కడ అధిక వ్యాకోచత్వాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలి, జాత్యంతర డిమాండ్ వ్యాకోచత్వం అధికంగా ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో ఉంటుంది. అందుకే మోర్ ఎలాస్టిసిటీ ఆఫ్ డిమాండ్ కర్వ్ అంటాం. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ స్లైడ్లో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ అండ్ బయ్యర్స్ అని చెప్పేసి మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. దెర్ ఆర్ మెనీ ఫర్మ్స్ ఆర్ కంపీటింగ్ ఫర్ ది సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. ఎస్, ఎవ్రీ ఫర్మ్ విల్ బీ కంపీటింగ్ సేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ కస్టమర్స్. సో మనకి సంస్థలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఆ సంస్థల మధ్య పోటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఒకే వస్తువుకు సంబంధించినటువంటి వస్తువు మధ్య పోటీ ఎక్కువగా ప్రతి సంస్థ పోటీ పడడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకే మీకు మాట చెప్పాను, కట్ థ్రోట్ కాంపిటీషన్ ఉంటుందని. తర్వాత ప్రోడక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంక్లూడ్ బుక్స్. మీకు ఇంతకుముందుకి మనం నిత్య జీవితంలో వాడేటటువంటి చాలా వస్తువులు, బుక్స్ కావచ్చు, సిడీస్ కావచ్చు, మూవీస్ కావచ్చు, కంప్యూటర్ గేమ్స్ కావచ్చు, రెస్టారెంట్స్ కావచ్చు, పియానో లెసన్స్ కావచ్చు, కుకీస్ కావచ్చు, ఫర్నిచర్ కానీ, షాంపూస్ కానీ, పేస్ట్ కానీ, సోప్స్ ఎట్సెట్రా. సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ under monopolistic competition. So you can see how the picture, how the slide is going to take many buyers and many sellers are existing from this market. So as well as already we were discussed about free entry and free exit. So now you can take, here is a Caesars. Yes, when firms are getting losses, automatically the firms will be exit from the market. When firms are getting profits, automatically they will enter into the market. So that is why free entry and free exit
that is why we have to discuss about the features of monopolistic competition. Firms can enter or firms can exit from the market without any restriction. Just now I told me that without any restriction, the firms will be enter, the firms will be exit from this monopolistic competition. Yes, definitely every firm will be going to get more profits, definitely they will be enter, and every firm will be going to get losses, definitely they will be exit from the market. The number of firms are in the market adjusted until economic profits are zero. Yes, when the firms are getting economic profits are zero, definitely they will be leave from the market. So that is why they are exit from the market. Yes, yes. This is the monopolistic competition. So one word I'll tell you. We will close this video lesson. To perfect competition and monopolistic competition. Yes, perfect competition is not existing in the real world. వాస్తవ ప్రపంచంలో సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ మనకి ఎక్కడ కనిపించదు. బట్ మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్, ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ అనేది వాస్తవ ప్రపంచంలో చాలా దగ్గరగా లేదా సమీపంగా వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండేటటువంటి మార్కెట్ అసంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్లో ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్ అని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి ఈ రకంగా వాస్తవానికి దగ్గరగా ఉండే మార్కెట్ ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్, వాస్తవానికి చాలా దూరంగా ఉండే మార్కెట్ సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఎందుకు నేను క్లాసిఫికేషన్ చేసి చెప్పానంటే, సంపూర్ణ పోటీ మార్కెట్ చూడడానికి వినడానికి చాలా బాగా ఉంటుంది, కానీ వాస్తవ ప్రపంచంలో ఎక్కడ మనం చూడలేం. బట్ వెరాస్ మొనోపలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ మనం చూసినట్లే, అంటే ఈ లెసన్ మనం ఈ టాపిక్ మనం చదువుకున్నట్లయితే లేదా ఫీచర్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాస్తవంగా మనం నిత్య జీవితంలో చాలా వస్తువులను మనం ఉపయోగిస్తాం. కాబట్టి నిత్య జీవితంలో ఉపయోగించే వస్తువులన్నీ కూడా ఏకస్వామ్య పోటీ మార్కెట్లో ఉండే వస్తువులే. కాబట్టి అందుకే ఈ వాస్తవానికి ఈ దగ్గరగా ఉండేటటువంటి మార్కెట్ అని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి ఇది ఈ వీడియో లెసన్ ద్వారా మీరందరూ విని దీనికి సంబంధించినటువంటి రిమార్క్స్ చెప్తారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.